कोविड महामारी दौरान पिछले 2 साल तो करतारपुर साहिब दा कोरीडोर बंद किया होया है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अते लांघा खुलवाउण विच अहम भूमिका निभाउण वाले नवजोत सिंह सिद्धू एक बार मुड़ अरदास करन लई पहुंचे, जिन्हां लांघा खोलण लई होम मिनिस्ट्री नूं चिट्ठी लिखण दी गल आखी। सिद्धू ने लैंड अथॉरिटी अगे भी मंग रखी कि जो दर्शनी स्थल बनाउण दा ऐलान किया गया सी उसका काम शुरू किया जावे। ऊर्जा नाल एक रहण दा जी करदा। इसे तरह करोड़ां श्रद्धालुआं दी तांग है, प्यास है बाबे दे जिहड़ी किरत कीती हुई जगह उत्थे साफा ला के सेध लैण दा साडा चानन मनारा साडा मापा यही है। लोकां दे मापे हुंदे, मैं ते मेरे माँ बाप दे जाण तो बाद इन्हां नूं ही अपने मापे मन्ने, साडा माई बाप यही है। अज दी सब तो वड्डी मंग ही यह है कि जो पहला लांघा चलिया सी कोविड तो पहला एक दिक्कत परेशानी नहीं हुई। करीब करीब 70,000 बंदियां ने इत्थे दर्शन दीदारे कीते। अमन मान का प्रतीक, आपसी भाईचारे का प्रतीक, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का प्रतीक, अ कॉरिडोर ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटीज, असंख्य संभावनावां दा ये कॉरिडोर है। और इन्नियां संभावनावां ने जिहड़ियां अनंत कहंदे आ ना, उस तरीके दी। दूजी गल, 75% लोग जिहड़े इत्थे आउंदे आ उन्हां कोल पासपोर्ट है नहीं। अज भी बाबा जी दे गुरुद्वारे दर्शन करके इत्थे करीब करीब 5,000 बंदा दर्शन करना। मैं चिट्ठी भी लिखांगा। मेरी हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब नूं इह दरख्वास्त है। बाबे नानक का एक निमाणा सिख उहदा नौकर एक विनम्र विनती कर रहा है कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी अज तो 1.5 साल पहला वचनबद्ध होकर कह के गई सी कि वो 100 मीटर चौड़ा ते 60 मीटर उच्चा इत्थे दर्शन स्थल बनाउणगे। वो जिहड़ा दर्शन स्थल है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ सोच नहीं सकते कि किन्ने लोग तृप्त होकर जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ਵੱਲੋਂ करतारपुर साहिब ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਡੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਟਾਕਸ ਕੱਸੀ ਗਈ। ओए चेहरा लभ गया इन्हों, चेहरा लभ गया, ठोको ताली है, इन्हें नहीं टिकना इत्थे है। वो आई यारी बदलदा। मैं तो देखो मैं अंतरजामी कोई नहीं, मगर मैं अग्गा पिछा वेख के कोई हिसाब किताब तो ला लेना हुन्ना। हाँ तो मैं दस रहा अज तुसीं मैनूं इह सवाल एक मिनट तुसीं मैनूं इह सवाल पहला कीता सी, मैं जवाब नहीं दिता, मगर अज मैं पिछोकड़ वेख के जिवें हुंदा ना वेख के बंदे दा अग्गा पिछा मैं थानू दस देना इन्हें नहीं रहना इत्थे, ये पंजे नाल नहीं रहिंदा है। पता नहीं झाड़ू दे सिर ते होगा जां इह झाड़ू थल्ले होगा जां इह झाड़ू ते होगा, होऊ किते झाड़ू दे आले दुआले। अज सूत्र ही दस रहे आ नहीं रहना इन्हें, सूत्र ही दस रहे। नहीं तो अज नाल ओ ना हुंदा जी, ओ नाल जिहड़ा अपना जिहदा जवाई साहब लगे आ ओहदा हलका सी ओनू भी लै जांदा। तां भरा जी सो दोवें, ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦੱਸ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹਨੇ ਐਜ਼ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਾਕੀ ਆਵਾਜ਼। ਔਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹਦਾ ਡਾਕੀਆ ਇਹ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚ ਸੀ, ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚ ਰੇਪ ਆਸਾ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮ ਰੀਮ ਦੇ ਛੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦਾ ਡੰਕਾ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਡਾਕੀਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਕੋਈ ਗੈਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮਿੱਤਰ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ और हौली हौली ये तो सारिया ने कहा सी कि जिमें जिमें इलैक्शन नेड़े आऊगी सब साफ हो जाऊगा। तो वो साफ हो रहा, सब के चेहरे निकल रहे कि किन्ने मुद्दे नूं
ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਘੋਟਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 25% ਝੋਨਾ ਹਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹਜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੀਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਲਗਭਗ 25% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਹਜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਜਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਸ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਝੋਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਲਗਭਗ 25% ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। रंधावा साहब के दामाद को चन्नी सरकार ने जो नौकरी दी, इस एडिशनल एडवोकेट जनरल की नौकरी पाने के लिए कम से कम 16 साल का अनुभव, एक्सपीरियंस एज अ वकील होना चाहिए। पंजाब सरकार का अपना कानून कहता है कि कम से कम 16 साल का अनुभव होना चाहिए, लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी वकील को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाने के लिए। और रंधावा साहब के दामाद के पास 16 साल का नहीं, 12-13 साल का अनुभव है। इसका मतलब कानूनी तौर पे, लीगली चन्नी साहब रंधावा साहब के दामाद को नौकरी नहीं दे सकते थे, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाकर, कानून को ताक पे रखकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रंधावा साहब को यह तोहफा पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने दे दिया। पंजाब के आम आदमी के बच्चे को रोजगार नहीं मिलता, जमीनें बेचकर, गहने बेचकर आइल्स करते हैं, विदेशों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर हो जाते हैं और चन्नी सरकार के मंत्रियों को, रंधावा साहब के दामादों को, बाजवा साहब के बेटों को नौकरियां दी जाती हैं, सरकारी नौकरियां दी जाती हैं। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਰੋਕੇ। ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ कौन की बोल गया,
ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਕਰਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਰੋਕ ਲਏ ਹਾਕੀ ਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਦਰਦ ਕੌਣ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਆਏ ਬੜੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਨੌਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਅਕਬਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਘਰ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੂੰਗਲੇ ਫੇਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੁਕਦਰ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਸਮਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀਤਾ ਹੈ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य अंग बनकर देश भर में जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, आज 28 राज्यों में हमारा कमेटी गठन हुआ और पहली बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इस 7 साल के अंदर मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग समाज के हित के लिए जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से लेकर पिछले महीने में नीट मेडिकल सीट्स अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में भी 27% पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए पहली बार आरक्षण देना, लगभग 4,500 छात्रों को देश भर में ये फ़ायदा होना है। और इस वर्ष में पहली बार केंद्रीय विद्या संस्थाओं में, केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदया सैनिक पाठशाला में लगभग 60,000 से लेकर 70,000 तक पिछड़ा वर्ग समाज के छात्रों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है, 27%। और आज़ादी के 75 साल के बाद जो मंत्रिमंडल का मोदी जी सरकार गठन किया, लगभग 70% बीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ को पहली बार भागीदार मिला है। उसमें 27 ओबीसीओं को मंत्रिमंडल में जोड़ना ये पहली बार है।